जब हुक्मरान और पे बाजार के बाद द जिनाई फोटो पे म्यूजिक सेंटर दुकान बांधे लगे दले और दुनिया बतीरीगी और दागे फोटो तमाशा बकई वल्लाह चे पोज वगुना ते प्रेकम ब्याजब हुक्मरान और मान बद जुमे पशपा पे इस्लामी मुल्क के सोख दमा गड़की दमा गड़की 13 औरतों के डीसी दफ्तर की वालेकुम मातेल जमा वे मेरी जरा सिफारिश कर ले माला के गाल ले वेल जरा तरादा व्यावे ते डिस्को करने जतास्ता ईमानी में मां डिस्को न पे जंदो नुमावी जो डिस्को से दरोठा परमट मरमट पे याद सब बना गई नुमा डिस मां डीसी तवे माइजी दा गरीब से डिस्को परमट वाड़ी ना डीसी माते हुई चे एक ना 5 दे दे सांस मौलाना साहब डिस्को समझते मैं पता नहीं कोई रोटी मोटी दा किस्सा परमट मांगना उसमें वेल डिस्को लाहौरों कंजलियां मंगा के नंगिया नचाणिया नु कहंदे ने यार च पदीजे के खुम्या सड़े वालो कन पदीजे के चिया घंटा दा सट मगलो और दरजील बचिया ताला दुमरा शर्म न दर्जी चे माता वे छोटी सी तजमा से पारो सु कचे दीस दाग जलील कौम अबल औरत यो सड़े आ गए द वीसीआर कैसेट ही निवली दी सड़े वो काला कैद को लिख दे कमिश्नर साहब तवाया चिरा प्रीदी गरीब सड़े दे खैर दे से चलो माल खा आज कमिश्नर से माता मिलाओ ने दे जो स्वर लस्काल है कैद का नाजीजानो द अर्स ची मुंग सरकीगी दा जमुंग द आमाल वजद आखिरी खबर अगर तक बनी इसराइल बांधे अजाब रागले पत्तीह मकाम के सलवेख काला आगा अजाब सलवेख काला टोला शपबर दे बनी इसराइल मजलो को चिदी 30 नजानो बासू टोला शपब है मजलो को वो चिसार बरापा से दोनों उम्मल तबू चिचरता न बरवान शुरू जमा पर खबर पड़ गई 42 साल द पाकिस्तान के चिचरता न रवान वही उम्मल तक गड़ंग की प्रेवती आई तो खुदा कसम का न तरक्की कई न दे मुल्क प मुल्कुनों के मुल्क शी न दे वतन प वतनुनों के वतन शी कम कौम चखपल हाल पखपल बदल करे नहीं द अगा कौम हाल चे दे अगा बनी आदम निशी बदलो ले द बंदा असरा प्रे दई वाह ज जमीयतुल उलमा इस्लाम सर ताल्लुक लरम टोल वा ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह जमाद पदी कलीमा कसमी कप जमियत के बमे दा अकीदई चे मौलाना फजल रहमान बो वजीर आजम शी नुमाल बफलाने फायदा राकी या जमियत के बबल सरे चीफ मिनिस्टर शी नुमाल बफलाने फायदा राकी कद पाकिस्तान पर 42 साल के जमा दा अकीदा रागली नुजब पसलोर मजहब मुसलमान ने माडो द बंदा असरा करे न दा बंदा बचई दागा असरा बचई द बंदा असरम करे वा वर्ता टोकराई टोकराई के दई ओसम सेक्रेटरिएट की निजदे सो प्रीदी हाँ दारुस तुम ची झंडे द्रे रंग लगोले तो होश स्पाई बदरते इससे कई शेखा कोई जी वजीर आला साहब सरा मिलावे कि दादा तख्ता उस पदिया वाला खागल खा मंजर की पदेला रज तेरे का चगोरन द्वदरे शेखान पमंडई तासो ख्याल रहा दरखास्त गर्दवा मल्क बेड़ा तबादा वर्षे तमाम महकमे उगोरे लखुना रुपए द ठेकेदारानो बंदी वापडा के बंदी पीडब्ल्यूडी के बंदी एसएनजीडी के बंदी टोला महकमों के द ठेकेदारानो बिलुना बंदी गरीबान मजदूरान गिलकारान दावर पसीजिया और राजी
میاشتې وشوې د هغې بل نه پاس کېږي او د غریبانو روټۍ درک پکې نه لګي. ولې؟ وای دا پیسې په پیپل ورکس پروګرام ته ویستې دي. ما ته وګورئ د ملک ژوندو ته د دیوال ډېر ضرورت دی که مړو ته د دیوال ډېر ضرورت دی؟ چرته دوی ګوري ورته دیوال وي هلکه دا مړي تختې څه. ها بیا په سړکو دوی فټپاتونه جوړوي. لعنت ستاسو په هغه انجینیرانو، لعنت ستاسو په هغه سوپروایزرانو. پاکستان ته ګوره د هغې انجینیر ته ګوره. پاکستان انجینیر خبرې څه شي؟ د پاکستان انجینیر چې هغه د ښځې ګرځولو لوی انجینیر وي. د سړکونو د بلډینګونو لوی انجینیر نه وي، د ښځې ګرځولو لوی انجینیر وي چې مازدیګر کې صدر روډ ته بوځي، لیډا په موټر کې ناستي او لیډا دکاندارانو سره انګتې اچوي. د ښځې انجینیري فټپاتونه جوړوي په سړک او د اوبو نکاسي نه کوي. ټیک ده؟ نو چې باران وشي په سړکونو دا ډنډې ولاړي، چې ډنډې ولاړي په هغې افریمیکس چې اچولی د هغې بیړه تباه شي. بارډر لین سره وګورئ کله نه چې په باران کې په دې ځای دومره اوبه پکې ولاړي که نه ولاړي. نو په صدر کې بیا بارډر لین سره په دې چوک هغه کانو څه نوم دی دا دغه کانو ته څه ضرورت و چې په دیوال یې وټومبل؟ ځکه چې په دې دا ښځې تېرېږي چې نظر یې په شین شي باندې ښه لګي. په هغې پوډریانو کوشش کړ شروع کړې ده چې پټوي او خرڅوي. خیال هم راغی اوس دیوال ښایسته کولو د خدای بنده. یو سړی وږی دی دا څو ورځو او ته ورته وایې چې وګوره دا دیوال څومره ښایسته دی. بوی بیړه دې غرقه شه ده د لوکې همره ما ته وایې چې دیوال ښایسته دی. قوم اوس چوکیادګار کې څه چل کوي ښه په دې کې لا څه بلا کوي په دې والله که زه پوهېږم سرنګ جوړوي. سرنګونو جوړولو والا عرب قومونه دي. راشه د هغوی سړک یې وګوره، د هغې سرنګونه وګوره، د هغې پلونه وګوره. دا قوم اشنغرۍ کې ورته پلونه جوړ کړي دي. جنګلې نورې موچتې کې بل ورځ پې راتېرېدم په دومره اوچتو جنګلو یې ورټوپ کړو. لکه خو پاس ځه که نه ویل پاس اوس څوک دومره یې ورټوپ نږدې لاره یې والې. دا قوم او دا وطن چې د کوم قوم اشرف بني آدمي پیپل پارټۍ کې هیڅ خاصیت نشته، هیڅ نشته سوا د دې نه چې پلار یې ویلي چې روټي کپړه مکان به ورکوم. نو قوم ورپسې 90% ورپسې شو او که نه شو. نو روټي کپړه مکان ملاو نه شو، غریب پکې لاړو. اوس لوري ووي چې غریبي به ختمو. غریبان ووي چې دلته په سایکل چې ګرځي هغه مرستو جنډه راکوله هلکه څه چل دی ماله به نوې خپې لګوي. اوس هم په بالا ماڼۍ کې درېږي. ما نه خو د لخپه نیغه ولګوله او نه د لکونه نیغه کړه. تا له خو هېڅ هم ونه کړم دغسې لاسونه وهې لګیا یې. دا ملک د بنده اسرې پرېږدي. د ملا ملګرتیا زمونږ هم چې ونه کړي که په دې نیت کې چې ملا سره بر سره اقتدار راشي، نه اسره به صرف د خدای د ذات دی. صرف وا د مور په خېټه کې چا ساتلې؟ ټول وایي د مور په خېټه کې چا ساتلې؟ او د مور نه چې پیدا شوې په دې ځای کې درته روټۍ بندوبست چا کړی و؟ دې ځای کې د پیو بندوبست چا کړی و؟ بیا را لوی چا کړی؟ نو د دې نه بعد د الله شته که نه؟ نو اسره به د الله کې، اسره به د بنده نه کې. نن بلونو د بسوی ګیس خبرې مو اورېدې؟ بلور صاحب راغلی و ما وروره ستا په اعلان مونږ بل نه دی داخل کړی. واوره ویل جي هغه خو بل چلو شو. ما څه چل پکې وشو؟ چل من نشته
زما بل به 100-150 روپے د 2 میاشتو راتلو زما بل راغله د 924 روپے 924 تنور نشتا بل څه نشتا یو نغره ده او 924 روپے مالدا بل والا ول زبه داخل کې ما تبه چرته داخله ز تا پرېدم چرته تا اعلان کړو چې بیلونه مداخله وای یا بدا بل خپل سټیج تراولې او زم منبرای ته زکه نو درېدم په حلقه نمبر 2 ز انا پوز منبر کې دما زکه نو درېدم چې په هغه منبرای د لعنتی چې په کومه اسمبلی کې زما د قوم خبره نه منل کېږي او زه په هغه اسمبلی کې ناست نعره تکبیر زه په ناست نه منبر څه کوم د خدای کروڑ شکرونه مې وسته چې منبر شوی نه زبم د غوی غوندې خرڅې ده همایون سیف الله چرته لاړو 2 کروڑ روپے بل ورته پاس کړو نو لاړو دا بیخ پکې کې ناست ما ورته وی چې خپکه گئی ما دا کورانه د شاورلیټ پرځه دا پارا کړای فټتی قربان د مليانو نه د مولا ایمان مکتو چا داونه ویلې په پاکستان کې چې ملام خرڅ شو ویلې دي 3 ممبران د صوبه سرحد او 6 د کوټه کولاو په سرکونو ګرځیده چا دا جرأت نشو کوله چې مولا ته وایي چې دا 2 کروڑ روپے والا واوره ستاسو ټولو کړي ګناه د زماشي چې د کوټ مولانا نعمت الله تا 2 کروڑ روپے یوړې شوې هغه ورته دومره غریبم چې د ورو درک منه لګي کدوا نه راکې مصبه عالم خو وټ خدای راستی کا په 2 کروڑ روپے خرڅ نازیزانو بلا خبره بیا د بے نظیر پرائم منسٹر تقریر مواورے د په اسمبلی کې پلانے پدے خپدے پلانے پدے خپدے پلانے پدے خپدے وے د مولانا فضل الرحمان نے ہوئے کہ مولانا صاحب ہم سے اس لیے خفا ہے کہ میں نے شریعت بل پہ دستخط نہیں کیا ہے ثابت شو دنیا تا چې مولا ته په دین خپاو کینی هغه خدام ویلې شو چې مولانا صاحب هغه نه چاته پوس کولې شو د خدای قهر وا کویل چې مولانا فضل الرحمان 2 ارب روپے غوښتي نو د سپینوله بچا ا د ګیدر کار دی اوس حکومت چې څو وایي هغه صفاکای څوک ګیدر منډي والے چا ورته والے ول بادشاہ په بیگار کې وخان نسی ول ته خوخ نه ته ګیدرې ول دشمنان مې ډیر دي کچا ورته ول چې دام ته روخ بچي نو چې پته مې لګي به رب مې غر کوي لیکن داغه د خلینا خدای وسته چې مولانا صاحب ہم سے اس لیے خفا ہے کہ میں نے شریعت بل پہ دستخط نہیں کیا ہے نو دنیا ته خدا چې د مولا خفغان مان په دین دی او مان په اسلام دی دانن چې څومره ملک ذهني طور پریشان عزیزانو خبر اوري په تمام قومونو چې څومره عذابونه نازل شوي دي په پاکستان عذاب د ذهن نازل دی اور سړی ذهني طور پریشان دی د کلونو سٹاک ور سره پروتي وي د لوګي مرشم اور سډيري وي د لوګي مرشم اسني وحداد غرق شم ازاقه الله لباس الجوع والخوف نو زما عزیزانو سوی گیس بیلونه بم در باندې زیات راځي او بجلی بیلونه سوی گیس هم د پښتون د ملک پیداوار دی د کوټه بلوچستان بجلی زما د صوبې پیداوار دی د صوبه سرحد نو زما د ملک او زما د قوم پیداوار زب پکیلان دیم نکینم او زب پسوی گیس روټایم نشم پخول او هغه پیسې دی پیپل ورس پروګرام ته وزي چې ستاد خپل غټخیټي په باندې غټي والله کدی دې تفریدو کومګه درته نشو ویلې هغه خدای به دې راونی سي چې کوم خدای ستا پلار رانی ولې هغه خدای به دې رانی سي چې کوم خدای سیاو لک رانی ولې هغه خدای به دې رانی سي چې کوم خدای یحیی خان رانی ولې هغه خدای به دې رانی سي
چې کم خدای صدر ایوب رانی ولیو هغه خدای به دې رانیسي چې کم خدای سکندر مرزا رانی ولیو که مونږ څه نشو ویلی زمونږ خدای خو ویلی چې کنه نو بیلونه درې کشتو پکې نشته واورئ که ټیک به یې وړه کمی کنی کمی کټکولو ته چې څوک راله زما کور ته کراغه خو ما خو ورته علاج سوچ کړی مگم به چې سرمن ته وباس پالیسی جوړیږي سوچ پی کیږي لګیا سوچ بسنګ کیږي پرون د گورنر صاحب د زوی واده خدای چې په دې څه سوچ شوی الګه کروڑونه روپۍ دې په لګول ظالمه دا پیسې به په چا غریبو تقسیم کړي دلم خدای ورکړي دا وای خدای چې چاله ورکی غوړی وریجه د مستو سره نام څه شیخ خدای راته دلته کېنولې مو یو غم خنه ده خزاوه چې واده شو مور میړې پوس پرې کړو خز ورتل کور دی وران شه پوس پرې کړی لې ورکه وای ویل مور میړانده شه څه خبره نو قوم پستر ګړون شي چرته پوس پرې کړي استاسو میړې چرته پوس پرې کړي پتا سو په سر مسلط قوم د قوم خدای ته رجوع شي ګناونه پرې دی بچی باندې کوي ویډیو گیمونه ختم کوي میوزک سنټر ختم کوي سینماګانو تعلق پرې دی الا بدا قوم ټکیږي چې خدای ته رجوع شي چې خدای ته نه رجوع والله العظیم کټیک شي اوس با پرمن طریقې سره ګرمي دا کتلې شي د چوک مونږ ټیم د باتو غوړي دعا او کوي جلوس ختم شو اللهم احسن عاقبتنا فی الامور كلها دعا او کوي چې یا الله سویګه اللهم احسن عاقبتنا فی الامور كلها دعا او کوي چې یا الله سویګه سرزان کې یا الله بجلی ارزان کې او کپ مونږ نه ارزان نو خدای د دویم بیړه تبا کې خدای دا چې دې غریب قوم د پاره څوک د خیر اسباب نه جوړي خدای اور میں گناہ مات کے یا اللہ د قومی اسمبلی ممبران چې شری نظام په دې ملک نراولی خدای په تعاون مردار کې خدای کینسر مرزونه کې خدای په فالج والے کې چې غل متیازي بیگیو متیازي نشټینګول یا الله د مل قانون قران کې خدای د مل قانون قران کې یا الله د دې غریب عوام او ته مددگار شي او زه خوړه کې خوشحالي روټه ګرانه کنن بیان و ډېر خکار دوی وړو ولې ګران ک چې دوی وړو ګران ک نن بای بروټه نه ګران وای پیمان د نن بای څه ګناه ده سبزی دکاندار سبزی گران اکڑا ورشا سبزی منڈی کے دا لوئے لوئے سنداگان ورتیان چناستی چا دا کریٹو فروٹو نا دا شپے تقسیمی دا فروٹو کریٹ تقسیمی اغیل خو نزدی سوک نورزی او غریب دکاندار پس راشی باٹنگر سو پیسی سیر دی جی او روپے بچ پولیس ور سره صاحب بیا دغه پولیس نه دی خدای لکه سچل شوی د کور دی وران سچل شوی د بیړه د غر کشه وای سره باټینګره ګران خرڅ اے شرم دلیا قومه بے حیا بے غیرت ملک بے ضمیر قوم په خبره نه پوهیدونکې قوم چا چې ګران کړي دي هغه د شپې د سنډا غوندې په آرام ایر کنډیشن کې پروتي چا چې 2 پیسې مزدورای لراوړي دي هغه په 3/6 فوٹ کے پولیس پہ پرچہ ورکی
اواډري چې 15 ورځو کې به ضمانت نکي. دا مغه غریبان دي چې دی رستم جنډه لګولې و. قصاب وخه ګرانه خرڅ کړه الا رانی سه کافر دی. کافر هغه نه دی چې تا د مال منډۍ لیلام کړې ده او بدماشان دي پکې کینولې دي ټوپکې دونلیزې ور سره دي. یو میخه چې را روانه شي د منډۍ نه 1500 په د بدماش ټیکس او 1500 په ستا د میونسپل کارپوریشن ټیکس چې په چونګي را تیریږي. یو چونګې د یو علاقې په 6 کروڑ روپۍ لیلامېږي. کارپوریشن هم نه مړېږي پړینګې غټ دی. تاسو هم واورئ کونسلرانو اوس د بمبې بل دوی 30 روپۍ کوي. د 1 روپۍ نه 3 شوې 3 نه 10 نه 25 نه 20 کوي. تاسو خیال راغی. نو عرض میں دا ده چې الته په د چونګو او د چونګو ټیکه څوک اخلي؟ د پېښور لوی نهنګان لوی پړانګان لوی شرمخان دا د چونګو ټیکالی او پاغه د شپې بدماشان مقرر کړي. نو د قصاب کور ته چراشي 1000 روپۍ په سرکار لور کړي 1500 روپۍ زد قصاب د خدای ورکی ز مال خدای راستی کا اوسه پورې مفت غوښه را کړي. خبره خدای د پاره کوم ستا دې دې کې مې یو ځل غوښه غسته د ګډې را کړې و جزا کې چرته دکان بیمار لمه وړه د خزي ګډې غوښه را کړې. قصاب زما پلار نه دی. خبره د انصاف کو د انصاف چې پښتاګ او 15000 روپۍ هغه میخه واغستا بیا هر یو تسمار خان ورشي چې مال ډوکه مرا کوا پستا وخراکا دا ډوکی بده قصاب کم زیته وي. انصاف خبره وکړه دا به څه کوي. عبدالرحمن بابا کار کوي چې دل سوزي بزما حال در معلوم شي. دل سوزي بزما حال در معلوم شي کتما غوند بی دل او ز دلبر. په دغه دکان تا کینو زبیا تا ته وایم چې ته اوس پورا قدر کا. نو زما عزیزانو زویم چې ترسو پورې په ملک کې غټ نه ایرانی ولې شوه په ملک ارزانی نه راځي. 3/6 فوٹ کے پرچت پنن بئی ورکے تا په 3/6 فوٹ کے پرچت او سپورے په یو فلور مل والا باندې ولې ورنکړه. دا فلور ملونو والا غواو می هوته چې کمی اوچه روټیا چي قسم په خدای دې چې هغه اوچه روټای دوی په غنمو کې ګډي وړي او په تاسو خوري. فلور مل والا بیا سقوم د خدای نه سرکش او باغی دي. هغه ورځ د ډیپټي کمشنر سره میټینګ و د ملونو والا چې جی ساده نرخ کټه چا دا نه کټه ما ډي سي ته لګ ما ته بدی ما واس کړی وې کنه چې ما دې ته دا نرخ خودلې سینماګانو والا راشي وې زمونږ نرخ کم دی. تاسو خدای تباہ او برباد تاسو خدای بیړی تباہ لوی د قوم د اولاد او د بچو دشمنان سینماګانو والا دي کنه اے پړان د شي په برګو باندې تاسو خو دشمن نه پیژنئ. بیا بلو پرنټونه په سینماګانو کې چلای زمون بچی دوی تباہ او برباد کړ کنه کړ. بیا په دې ملک د میوزیک سنټرو دکانونو وګوره قدم بیا ته چې د ګډې زوی ګوره د میوزیک سنټر دکان وسته. بیا د ضیاء الحق رحمت الله علیه په دور کې د وی سی آر نا کسٹم ډیوټي اوچتا شوا
چې دا لوی نعمت ته چې ارسو کې ګوري. بیا راشپا په ملک د وی سی آر حال وګوره، بیا په دې ملک د ویډیو گیمونو دکانونه وګوره. ویډیو گیم هر یو ماشوم د مور خختک خرڅي او پیسې را پیدا کوي او ویډیو گیم په ګوري. او بدبختو په دې ملک تاسو وګوره تاسو د بچو تربیت څنګه کیږي. زما په خدای قسم ده واورای ما ته وګوره چې زما په لاس کې قوت راغې کمان یو سنما پس مکه پاتې شو نو دا ګیره به د سپي په کونه ولاړه.